बड़े प्रेम दे नाल सिंह साहब जी ने सतगुरु जी की लड़ीवार कथा के शब्द का पाठ किया है। आओ जितने क मतबुद्ध सतगुरु जी बख्शिश करते हैं उस दे अनुसार सतगुरु जी की बाणी का लाहा लैण का यतन करिए। सतगुरु जी का जो पवित्र शब्द है गौड़ी राग के अंदर शहीदां दे सरताज पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का पवित्र शब्द है। सतगुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पवित्र 209 अंग के उपर सुभायमान है। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी के ताई गुरसिखां ने बेनती की, सच्चे पातशाह उस वाहिगुरु दे नाल जुड़न दा कोई तरीका दसो जिस करके असीं उस परमेश्वर दे नाल, उस वाहिगुरु दे नाल, निरंकार दे नाल सुखैन तरीके नाल जुड़ सकीए। कोई महाराज ऐसा तरीका दसो। तो सच्चे पातशाह जी ने इस शब्द रूप विच परमेश्वर नाल जुड़न दा तरीका दस्सिया कि हे भाई जे परमेश्वर नाल सुखैन रूप च जुड़ना चाहुंदे हो तो परमेश्वर नाल जुड़न वास्ते परमेश्वर दे प्यारे जिहड़े गुरमुख है जिहड़े उहदे नाल जुड़े हुए ने उन्हां दी संगत विच बैठिया कर। जे उन्हां गुरसिखां दी संगत विच बैठोगे तो उन्हां दी संगत विच बैठण करके हौली हौली उन्हां वाला गुण, उन्हां वाले सुभाਅ तुहाडे अंदर प्रवेश कर जाणगे। जिवें वो गुरु परमेश्वर नाल जुड़े हुए ने तिवें आप जी नूं भी गुरु परमेश्वर दे नाल जोड़ देणगे। तो ये शब्द गौड़ी राग अंदर पंजवें पातशाह महाराज जी का पवित्र शब्द है। गौड़ी महला पंजवा। किवें जुड़िए परमेश्वर नाल? सच्चे पातशाह कहंदे तुम हर सेती राते संतो। जिहड़े गुरु के प्यारे गुरमुख जन वो वाहिगुरु नाल जुड़े है ना, उन्हां कोल जाके बेनती करो, हे संत जनो, हे गुरमुखो, तुसीं तां उस वाहिगुरु जी दे नाल मिले हुए हो, उहदे नाल रत्ते हुए हो, इकमिक होए हो उहदे नाल। हर हर जन दुई एक है, विचार कछ नाहे। जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। तुहाडे विच ते उहदे विच तां कोई भेद रह ही नहीं गया। मेरे ते भी कृपा कर दिओ, निभाहे लेहो मोको पुरख विधाते, ओड़ पहुँचा बहु दाते। हे गुरमुख जनो, हे संत जनो, मेरी भी निभाह लेहो, मेरी निभ जावे किहदे नाल? पुरख विधाते, वो जड़ा परिपूर्ण परमेश्वर है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਓੜ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਦਾਤੇ, ਓੜਕ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਓੜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਐਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ। ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ, मूँह लालन स्यों प्रीत बनी। ऐसी प्रेम बन जाए मेरी उस लाल वाहिगुरु दे नाल कि किसी तरह नाल टुटे ही ना, मैं ओड़ पहुँच जावां, सिरे तक पहुँच जावे मेरी प्रीति उस वाहिगुरु नाल। रहाओ विश्राम दे के अगे हजूर फरमाउंदे हन, तुमरा मरम तुमाही जानिया, तुम पूरन पुरख विधाते। हे गुरमुख जनो, ये जिहड़ा तुहाडा भेद है ना, मरम कि तुसीं उस वाहिगुरु तक किवें पहुँचे हो, ये तुसीं जाणदे हो, कोई होर नहीं जानदा इस तरीके नूं, इस भेद नूं। तुम पूर्ण पुरख विधाते, तुसीं उस जिहड़ा पूर्ण परिपूर्ण है, सारियां पुरगां विच खैन करन वाला है, विधाता परमेश्वर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ,
ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤੜਨ ਕਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤੜਨ ਕਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਵਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਨ ਵੰਨਿਆ ਇੰਨੀ ਕੱਪਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਝੜ ਝੱਖੜ ਉਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਣ ਲਖੇਸਰੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਝੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਈ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਕਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਰਮ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਜਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਰਾਖੋ ਸਰਣ ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਕੋ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਪਹੀਨ ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ? ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ, ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਤੁਰਿਆ ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਕੀਏ ਪੁਰੀਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਨ ਵਿਆਪੈ ਜਗਤ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਪਾਵੈ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਸ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿਸ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਆਪਣੀ ਭਾਤੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਹਿਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਭਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਭਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ? ਮੋਘੋੜ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੋੜ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਤੱਕ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਰਾਖੋ ਸੰਗੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਤੇ, ਉਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਤ ਊਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਰਹਿ ਹਾਥੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲੋਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਿਧਾਨ ਦੇਹੋ ਮੋਕਉ ਹਰ ਜਨ, ਚੱਲੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਿਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ? ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਸੰਪਦਾ ਤੇ ਆਸੁਰੀ ਗੁਣ ਸੰਪਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਚੱਲੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੇ। ਉਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਦਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਦੇ 'ਚ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕਉ ਗੁਣ ਕੀਜੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਪੇ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਦੀ
ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਿੱਤ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁੱਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਉਹਦੇ ਨੇੜ ਤੇੜ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਨੇੜ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ, ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ, ਨੀਚ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਿਆਲਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਦੀ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਪਾਲ ਗੋਪਾਲਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 5 ਚੁਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਉਮੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਟਿਕਣੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭੇਟੇ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧਰਾਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗ ਲਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧਰਾਪੇ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਾਪੇ ਕਹੀਏ ਰੱਜ ਗਏ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਣਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੰਗਤ ਬਿਰਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਮਕਾਨ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਕਾਨ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 20 ਚੇਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਚਿੱਤ ਕੱਢ ਕੇ 20 ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ, 4 ਮਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਚਿੱਤ ਕੱਢ ਕੇ 40 ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੇ ਅਟਕੇ, ਉਹ ਚੀਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧਰਾਪੇ, ਮਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਵਾਸਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਸਭ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ। ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਏ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਾ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਵਰਚਸਵ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਤੋਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਪਦਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਖੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਸੰਝ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫੌਜ ਆਣ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਰੰਗੜ, ਕੁਝ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ 22 ਜੇਠ 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜੋ, ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਤੋਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਹੱਲੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਘੇਰਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇ, ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਘੇਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਸੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਚਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਲ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕੇ ਜਲ ਛੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਊ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਛੋਪ ਜਾਏ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ, ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 200 ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਾਲ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਸੜਿਆ ਗਲਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 200 ਗੱਡੇ ਕੱਢੇ, ਨਾਲ 20 ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਖਈਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੌਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਹਜੂਰੀਏ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 6 ਪੋਹ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਸਾ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਣ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 7 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਨੇ, 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਧੁਰੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਤ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਆਪ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗਿਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਲੁਕੋ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗੂਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲ ਪਕੜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸਹੇੜੀ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਹੇੜੀ ਇੱਥੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੁਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜਿਆ। 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ, 6-6 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਘਨਘੋਰ ਦਾ ਜੰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਪੰਥ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਜਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। 5 ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਓ, ਧੌਂਸੇ ਵਜਾਓ। ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਅਵਧ, ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਪੌ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੜੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿੜੀ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੌ ਫੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਗੁੱਜਰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪਕੜ ਲਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਕੋ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇੱਕਦਮ ਛਾਲੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਤਬੱਧ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਬਦਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸੀ ਮਖਮਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ, ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਝਿੜੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਝਿੜੀ ਆਈ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਲੇ ਸੀ। ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਰ ਛਕੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਚਨ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਮਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਰਾਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਥੂ ਥੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘੀਓ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਕਬਹੂ ਘਰ ਘਰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੈ, ਕਬਹੂ ਕੂਰਨ ਚਨੇ ਬਿਨਾਵੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਨਾ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 2 ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਝਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਥਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਝਿੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ 8-9 ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੇ, ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਬਾਗ ਆ ਗਿਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲਸਤਰਾਣ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਛੱਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਨੁੱਖ ਦੀ ਟੰਕੋਰ ਨੂੰ, ਧਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੋਭ ਨਾ ਪਵੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਛੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਚਮਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਰਾਜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਕੜ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਕਰੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਗੁਲਾਬਾ ਪੰਜਾਬਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਡਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ 4 ਬਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ।
ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹੀ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਲਾ ਗੁਲਸਤਰਾਣ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਹੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਛੱਲਾ ਵਢਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਰਾਏ ਕੇ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੰਗਾਓ। ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੰਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਕੇ ਕੋਟ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ 27 ਤੇ 28 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਏ ਕੇ ਕੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਿਰਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੈਰਾਗ ਜਦੋਂ ਧੀਰਜ ਨਾ ਧਰਿਆ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ 4 ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਆ 4 ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਮੇਟਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਪਾਪ ਹੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਜਾਤੇ ਧਰਮ ਤਸਕ ਜਾਤੇ ਵਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ देवी देव देहरे संतोख सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर मूर्त ना होती जो पे करुणा निधान की। जे कलगीधर महाराज ना हुंदे इत्थे सारे बने हैदरी निशान झुलना सी। आज आ देव दे वाले ठाकुर द्वारे जिन्हां कोल राज है, अज राज दे मध विच ਉਹ बैठे ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੇ, ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੈ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ